जय जगन्नाथ मु मानसी मिश्र आपन को स्वागत करुची कान्हूचरण महांती द्वारा रचित का उपन्यास प्रथम भाग को। एथर दिनर आलुओ मथा नईब। नंदिका पलंक उपरे बसिला। कनी बिछଣା पारि देइछि। धब भर भर चदर पाती मुंड उपरे जाउली तकिया थइछि। बेई आंटा से दर बुढ़ी हेलाणी हेले ता मुह को टिके लाज शरम अछि कि केड़े जत्न रे दर फुटिला चंपा गढ़ीर माळ गुंथि झुलाई देइछि पलंक बाड़रे। ता आखिरे नंदिका सब बेले पिला काली जेपरी डोली ओह्लाई ए घरे गड़ देइछि आज चौठी घर। नंदिका को चिड़ी माड़े खुशी भी लगे। चंपा कढ़ीर माळटी हाथ में धरी नंदिका निरेखी चाहिला। मधुर महक नाकरे बाजुची। चंपा कढ़ीर माळटी तो तार कि मूल्य अछि किंतु तारि भितरे जो स्नेह ममता उद्विग्नता पूरी रही किए तार मूल्य करिबो। दक्षिण पाख झरका सेपटे गजा चंपा गछरे फूल कढ़ी लदी होइछि। गछ मूल बिछेई होई पड़ी बेताए। केवल चंपा नुहे आर झरका पाखरे जाति जातिका गोलाप बुदरे नाली हलदी धवला फूलर महोत्सव। तार भी मूल्य नहीं किंतु जो मनीषटी से फूल आहरण करी मन प्राण दे गुंथि माळ करी खटबाड़े झुलाई तार सेवा अनुगत्य स्नेह ममता अमूल मूल। से जे कन्नी शाशुंकर हाथ बारिसी अति विश्वासी। से जहा कहबो शाशु सेथिरु बाहर हेबे नाही। नंदिका फूलमाळटी पलंक बाड़े झुलाई देला। कौन बिछड़ा उपरे गड़ी पड़ा। घंटाए कि 2 घंटा से ऊपर बेला विश्राम नेबाकू समय पाए। छाइले उठिले कबाट खोली ताकू पुणी पदाकू जीवाकू पड़िबो। घर जाकर काम ता उपरे विश्राम काहीं। सासु बुढ़ी सबू ता हाथ में समर्पी देइछि। से कुआडे कुललक्ष्मी निज हाथ में सबू करबा कुललक्ष्मी मानकर कर्तव्य। नंदिका सासुंकर कथा अमान्य करे नाही। आखि बुझिला से क्लांत होइछि। टिके सोइबाकू मन हेउछि। के जानी हठात जदि कहा घरर झियो बहु माने बुली आसिबे आउ विश्राम नहीं हेबो नाही। समस्तंकर सब बेले अभिमानिया कथा। आम घरे कौन कंटा पड़िछि कि तमर पाद पड़िबो नाही। बेଳ मिलु नाही नए ना नेंजरा। नंदिका आखि खोलिला। छाती रे छनका ने ना नेंजरा। नंदिका उठी बसिला। ताकू निद हेबो नाही। दक्षिण पट झरका दुईटा खुला अछि। घर भितर आलुओ पसुची। आलुओ जे निदर बैरी। मनीष शई पारे नाही। मन खोली चिंता राइजरे धाई पारे नाही। सबु आखिरे पड़े। केते स्मृति मनरे जागी उठे। सबु स्मृति निज निजर इतिहास को जीवंत करी आखि आगरे ठिया करंती। से कबाट किड़िछि। एथर दक्षिण पटर झरका दियोटी बंद कले घर अंधार हेबो। आखि को निद आसिबो। नंदिका उठी ठिया हैला। धारा श्रावण हेले मध्य ए वर्ष सेते वर्षा हेउ नाही। बाहुड़ा दशमी दिन तमाम वर्षा कुटुथुला। सेठू बंद जेउ गरम को सेई गरम। देहरु गम गम झाड़ पड़ुची। ब्लाउज साया सब उदा होई छटपट हेबाको मन हेउ नाही। आलमारी ऊपर कांथरे टंगा होइतिबा स्वामींकर बड़ करा बाष्प फटो सेतिकी हसी उठुची। नंदिका कणी चाहिला। अरे सते तो से मुरुकी हसुचंती। पछको कुंढाई होइतिबा कोणरु 2-3टी खियो आगको झुली पड़िची। सरु सरु भ्रुलता तले सुना फ्रेम बंधा शक्तिहीन चषमा। सुनार नाड़ दियोटी 2 कान को बेष्टन करिची। लंबा नाक तले प्रजापतिया निश मुरुकी हस। नंदिका मन को मन लाज रहेला। पुणी कणई चाहिला। स्वामी हसुचंती। 7 वर्ष तले एमिति से हसुथिले एबे भी हसुचंती। लाजुआ मन कही उठिला दुष्ट बुझीपारुना किपरि झाड़ बुहा गरम। तम मांकर पाद आउसी देउथिली। तांको निद हैला विश्राम नेबाकू ए घरे पसिची। निरळारे मुहूर्ते निजर निजे हेबाकू मोर स्वाधीनता नहीं। देह उल्लसिला। स्वामी हसुचंती। नंदिया कहिला अभिमानिया कथा मन भितरे भल करी हस। तमरी पाखरे जहारी फटोटा बड़ कराई झुलाइची तारी आड़कू कणई चाही मन इच्छा हसुथाओ। मुंडरे अध अढ़णा मथारे अलका मुंड उपरकू आउ कपाळ उपरे 2 कान आड़कू लंबी जाइची सरु सुना चेन। देख 2 कान मझिरे पत्थर बसा फासिया। कान बौलर झुली मांकड़ा झरा लागिची। गोटे नाकरे नथ आर नाकरे फूल नाक तले दंडी। केमिति मानुची सेई तमर 7 वर्ष तलर नंदिका मु नुहे सेई अलाजुकी। नंदिका आलमारी आगको आगे आसिला। कबाट आईनारे निजको चाहिला। तृप्तिर हसरे उज्जली उठिला पानपतर परी मुह। मल्ली फूल परी धबफरफर मुहरे रंगीणी फूलर रंग चहटिला। निजको निरेखी निरळारे मध्य निरीमाखीर आखिरे लागिला संकोच। से बदलिची। 2 कानरे नुआ फैशन अशोक चक्र डिजाइन कानफुल।
ନାକୁ ସୁନାର ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ଟିକି ଟିକି ଚିକି ଚିକି ଧଳା ପଥର ଗୁଡ଼ିକର ଝଟକ ତଳେ ସୁନାର ଫ୍ରେମ୍ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଗହଣା ଭିତରେ ମୁହଁରେ ସେତିକି। ଅତି ସରୁ କୋଟମୋଟ ହାରଟିଏ 5 ସରି ହୋଇ ବେକରେ ଝୁଲୁଛି। ହାତରେ ଦି ପଟ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟା ସୁନା କାଚ। ଗଡ଼ରେ ସରୁ ସରୁ ପାବୁଜା। ଗହଣା ଦେହରେ ଏତିକି। ଏ ଯୁଗର ସିଧାସାଧା ଫ୍ୟାସନ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୁଚି ଆଉ ଇଚ୍ଛାର ସେ ଅଧୀନ। ନନ୍ଦିକା ବଦଳିଛି। ବାହା ପାଣି ପଡ଼ିଲାରୁ କି କ'ଣ ଦେହରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ 7 ବରଷରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଇପିଟିଏ ସେ ହୋଇଗଲାଣି ସତେ। ଡଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏ ଘରେ ଯେଉଁଦିନ ପାଦ ଦେଲା, ଗାଁ ମାଇପେ କଥାଭାଷା ହେଲେ। ସୁନା ଖଡ଼ିକା ବୋହୂ ପାଇଛି ସୁନନ୍ଦ ବୋଉ। ଶାଶୁ କହିଲେ, ରୂପରୁ ମୋତେ କି ମିଳିବ? ମା ଦୁର୍ଗା ଆଇସ ନନ୍ଦୀକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଘର କରନ୍ତୁ। କେମିତି ତା ମା ବଢ଼େଇଛି କେଜାଣି, ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ତ ଟଳି ପଡ଼ିବ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଆଣୀ ହୋଇ ବାପ ଘରକୁ ଗଲା, ବୋଉଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା। ନନ୍ଦିକାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୋ ମାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। କାମ କରେଇ ପିଲାଟିକୁ ସରି କରିଛି ସେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ। ଭାଉଜ ଦୁହେଁ ମୁରୁକେଇ ହସୁଥାନ୍ତି। ସମବୟସୀ ହସପେଡ଼ି ସାନ ଭାଉଜ ନନ୍ଦିକାର ମୁହଁ ଟେକି ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ଦହଲାଇ ତୁନି ତୁନି କହିଲେ, ଆହା ମରି ଯାଉଥା ଏଠି ମୁହିଁ। ନନ୍ଦୀର କଣ୍ଟା ଦହଲୁଛି, ଖାଲି ଗାଲ 2ଟା ପୁଚୁକା ହୋଇଛି। ବାପ ଘରେ 4 ମାସରୁ ଅଧିକ ଶାଶୁ ରଖେଇ ଦେଲା ନାହିଁ। କନି ଖବର ପଠେଇଲା। ବୋହୂକୁ ନ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ଆହାର ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚାହିଁ ଦେଇ ଲୁହ ଜକେଇଲା ଆଖିରେ। ବୋହୂ ମୁହଁକୁ ଘଡ଼ିଏ ତକେଇ ଶାଶୁ କହିଲେ, ସାବତ ମା କି ବୋହୂଟାକୁ ମୋର କଳା କାଠ କରି ଛାଡ଼ିଛି। କନି କହିଲା ନିରଳାରେ, ଆଗ ନୂଆ ବୋହୂ, ତମେ ଗଲା ଦିନୁ ନନ୍ଦ ଭାଇ ଆଉ ଶନିବାରେ ଗାଁକୁ କଟକକୁ ଆସନ୍ତିନି। କେଉଁ ଛୁଟିରେ ଥରେ ଆଇଲେ ସେ ଘରେ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣ ତମକୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଖବର ପଠେଇଲି। ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ତ ଜାଣି ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ତୁଣ୍ଡକୁ ରୁଚେ ନାହିଁ। ସତେ ସେ କେଡ଼େ ମୋଟା ହେଲାଣି। ସକାଳୁ ଉଠି ରାତି ଅଧ ଯାଇ କାମ କଲେ ବି ଦେହ ଝଡ଼ୁନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଉ ବେଶୀ ମୋଟା ହେଲେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଔଷଧ ଆଣିଦିଅ। ସୁନନ୍ଦ ମୁରୁକେଇ ହସି କହିଲା, ହଁ ଟିକିଏ ଚେରେଇଛି, ରଙ୍ଗ ବଦଳିଛି, ଢଙ୍ଗ ବଦଳି ନାହିଁ। ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ଅଛ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଘରର କବାଟ କିଳି ପ୍ରତିଦିନ ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଦେହର ଚର୍ବି ତରଳ ଯିବ। ଆସ ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି। ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ ଚର୍ବି ଝାଡ଼ିବାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ଆଜି ଶନିବାର। ଶୁଭ କାଉପଲ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ଆସି ରାବ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ଆଖି ଆଜି ସକାଳୁ ଡେଉଁଛି। 3 ଥର କି 5 ଥର ହାତରୁ ବାସନ ଖସିଲାଣି। ଅଜଣାତରେ ମନ ଛନ ଛନ ହେଉଛି। ନନ୍ଦିକା ଆଜି ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ସବୁ ଶନିବାର ସେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କେବେ ସଞ୍ଜ ଆଗରୁ, କେବେ ରାତି 8ଟା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପଛେ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଶୋଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଯାକର ଗପ ତାଙ୍କଠି। ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତି ପଦରେ ହୁଁ କହିବାକୁ ହେବ, ନଇଲେ ସେ ଅଭିମାନ କରିବେ। ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଲେ ଚିମୁଟିବେ। ନନ୍ଦିକା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝରକା ବନ୍ଦ କଲା। ଆର ଝରକା ବନ୍ଦ କଲା ବେଳକୁ ଘର ଚଟିଆ ଚଢ଼େଇ ଦିଓଟି କଡ଼ି ଉପରୁ ବସାରୁ ବାହାରି ଫଡ଼ଫଡ଼ ହୋଇ ପଦାକୁ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲେ। କୁଟା କାଠି ଦେଇ କଡ଼ି ଉପରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ବସା ଭିତରୁ ଚିଁ ଚିଁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଛୁଆ ଦିଓଟି ପୁଣି ବାପା ମାଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଥଣ୍ଟରେ ଆହାର ନେଇ ଆସିବେ। ନନ୍ଦିକାର ହାତ ଅଟକିଗଲା। ନା, ନିଦ ପଛେ ନ ହେଉ, ସେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଛାର ଚଢ଼େଇ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଏ ଘରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଛୁଆ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଅନ୍ତରାୟ ହେବ ନାହିଁ ସେ। ନନ୍ଦିକା ଫେରି ଆସିଲା। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇଲା। ଆଖି ବୁଜିଲା। ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଖି ପତା ଭେଦ କରି ଦିନର ଆଲୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି। ପୁଣି ଚେଁ ଚେଁ ଶବ୍ଦ। ଆଖି ଖୋଲିଲା। ବାପା ମା ଚଢ଼େଇ ଦିଓଟି ଛୁଆଙ୍କ ପାଟିରେ ଆହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହାର ଦେଇସାରି ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲେ ପଦାକୁ। ଟିକି ଟିକି କଅଁଳିଆ ଥଣ୍ଟ ଦିଓଟି ବସା ଭିତରୁ ପଦାକୁ ଦିଶିଲା। ଲୁଚିଗଲା ପୁଣି ବସା ଭିତରେ। ପୁଣି ଚିଁ ଚିଁ। ନନ୍ଦିକା ଏକା ଆଖିରେ ଅନେଇ ରହିଲା। ଛାତି ଥରାଇ ଛୁଟିଲା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ମନର କେଉଁ କନ୍ଦିରେ ଛଟପଟ ହେଲା କାମନା। ଛଟପଟ ହେଲା, ଅସ୍ଥିର ଲାଗିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି କହ ଉଠିଲା। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦର ଆକୁଳ ବିକଳ ଭାବ ଛାତି ଥରାଇଲା। ଅଜଣାତର ଅମାନିଆ ଲୁହ ଆଖି କୋଣରୁ ଝରି ଆସିଲା। ଛାର ଘର ଛଟିଆ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହୀନ। ନୂଆ ବୋହୂ ହୋଇ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନ ତାର ବୟସ ହୋଇଥିଲା 17। 24 ପୁରି 25 ହେଲାଣି। ସେ କଷି ଧରିଲା ନାହିଁ। ଝରକା ସେପାଖେ ଆତ ଗଛରେ ଲଟେଇଛି ଯେଉଁ କଖାରୁ ଲଟା, ସେଥିରେ ଫୁଲ କଷି ଲଦି ହେଲାଣି। ତା ଏପାଖେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ନାଲି ଟହ ଟହ ଫୁଲ ଫଳରେ ଲଦି ହୋଇଛି।
ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ଜନନୀ ଅଜନ୍ଦାର। ଅତି ବୃଷାଳିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛଟି, କାହିଁ ସେଥିରେ ଫୁଲ କି ଫଳ? ଭୁକୁଣ୍ଡା ହେଲାଣି, ଅଗରେ ଚଢ଼ି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେଣି, ତାର କ'ଣ ସେଇ ଭେଣ୍ଡି ଗଛର ଅବସ୍ଥା ହେବ? କେବଳ ଗଣ୍ଡି ବଢ଼ାଇ ସମୟ କାଟିବ। କାହିଁ ସପନ 24 ପୁରି 25 ହେଲା, କାହିଁ ମାତୃତ୍ୱର ଅହମିକା, ପୁଷି ବିଲେଇ ବୁଲା କୁତିଠୁ ସେ ହୀନ। ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମା ହୁଅନ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ଚଢ଼ି ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଝିଟିପିଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ପୋକ ଟକୁଛି ସେ ବି। ଏକା ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବୃକ୍ଷ ଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜନନୀ ହୁଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ସେ ଜନନୀ ହୋଇନାହିଁ। ଆଖି ପିଞ୍ଛିଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ପରି ସମୟ କଟିଯାଇଛି। ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସବୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିଛି ସୁଝାଇ ପାରିନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଫୁଲରାଣୀ ହୋଇ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଏ ଘରର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏ କୁଟୁମ୍ବର ରକ୍ତର ଧାରା ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଛୁଟାଇବାକୁ ସେ ଆସିଛି। ଯୌବନର ଖେଳ ଖେଳିବା କେବଳ ନାରୀ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଖେଳର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାତୃତ୍ୱ। ସେ ମା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଘରେ ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଗାଁ ମାଇପେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି। ସତ ମିଛ ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କୁଟୁମ୍ବରେ ଜନ୍ମ। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଉଜ ଆଈ ସାଙ୍ଗ ଝିଅଙ୍କ ମେଳରେ ଦୂର ମଫସଲ ଗାଁରେ ସେ ବଢ଼ିଛି। ଗାଁ ଝିଅଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ଶିଖିବାର କଥା ଜାଣିବାର କଥା ସେ ଶିଖିଛି ଆଉ ଜାଣିଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଟିକି ଟିକି ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଧୂଳି ଖେଳରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ରାଗ ରସ ହସ କାନ୍ଦ। ପୁଣି ଗାଁ ସ୍କୁଲର ପାଠ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶାସନ, ସୂତାକଟା, ବଗିଚା ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳିବା। 10 ପୁରି 11 ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ସ୍କୁଲର ପାଠ ସରିଲା। ଫ୍ରକ୍ ଛାଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ବେଢ଼େଇ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ସରମ ଘଟି ଆସିଲା। ଘର ଭିତରେ ଘରକରଣା ଆଉ ସଣ୍ଠଣ ଶିକ୍ଷା। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗେହ୍ଲାଣିଆ ଡାକ। ଛି, ଏ କି ଚାଲି ନନ୍ଦିକା, ମାଇପ ଝିଅର ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଚାଲି ଭଲ ଦିଶେ ନାହିଁ ମା। ଦେଖିଲୁ ତୋର ବଡ଼ ଭାଉଜକୁ କେମିତି ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀ ପରି ଚାଲେ। କେହି ଜାଣିବ ନାହିଁ ଯେ ମାଇପିଟିଏ ଆଉଛି ଯାଉଛି। ପାଦ ତଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରିବ ନାହିଁ ମା। ଏଇପରି ସ୍ନେହର ଶାସନ କରନ୍ତି, ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗେହ୍ଲା କରି ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ତୁନି ତୁନି କହନ୍ତି, ଛି ନନ୍ଦୀ, ଏ କି ହସ, ହସିବାକୁ କେହି ମନା କରୁନାହିଁ, ତା ବୋଲି ଘୋଡ଼ା ପରି ହିଁ ହିଁ ହୋଇ ପାଟି ଶୁଣେଇବ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ। କଥା କହିବ ଯେ ଏ କାନରୁ ସେ କାନ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଛଳ କଲ କି ଏଇ କଥାକୁ? ମୋ ରାଣ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ଟିକେ ହସିଲ। ଭାଉଜ ମୁହଁ ଟେକନ୍ତି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସିଗଲେ ଆକଟ। ସିଧାସଳଖ କାହା ମୁହଁକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚାହିଁଲେ କିଏ ବାଛିଲାଣି। ଅଳସ ହୋଇ ନିରଳାରେ ବସିଲେ ଆଈମା ତିଆରିଲେଣି। କାମ ନ କରି ବସିବା ଗେହ୍ଲା ପଣିଆ ନୁହେଲ ନନ୍ଦୀ। କିଏ କହିବ କାହା କପାଳେ ବିହି କ'ଣ ଲିହିଛି? ରାଜାର ରାଣୀ ହେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରାଜାର ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି? ଦେଖିଲୁ ମୋ କଥା, 7 ପୁଅର ଗେହ୍ଲ ବସର ସାନ ଝିଅ ମୁଁ। ଆମ ଖାମଦାନୀ ଘର 7 ପୁରୁଷରୁ ଧନୀ। ଚୌଧୁରୀ ଘର ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଡାକ। 7 ପୁଅରେ ଝିଅ, 7 ଭାଇରେ ମୁଁ ଭଉଣୀ। କେବଳ ଛି ଛାକର ଆକଟ ଭିତରେ ବେଳ ବିତେ ନାହିଁ। ନିଜ ମେଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଘରେ ବାହାରେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା। ରଜ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଗାଁ ଝିଅଙ୍କ ମେଳରେ ହସ ଖୁସି। ସରଳ ନିରୀହ ଟାହିଟା ପରା। ଚିତା ପକା ଚନ୍ଦନ ଘରା ପାନ ଭଙ୍ଗା ଜାତି ଜାତିକା ପିଠାପଣାର କମକୁଟା ନକ୍ସା କାମ। ଲୁଗା କୁଞ୍ଚ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା କାଇଁସ ଓ ଘାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଞ୍ଚଣା ଆଉ ପାଚିଆ କରା। ତାଳପତର ଝୁମକା କ୍ରୁସ୍ କାମ ଉଲ୍କା ସବୁ ଶିଖିଛି ନନ୍ଦିକା। ଯେ ଦେଖେ ସେ କରେ ପ୍ରଶଂସା। କାମ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ଝିଅ ଦିନର ବେଳ କେଡ଼େ ବେଗ କଟିଗଲା ସତେ। ପର ଘର କଥା କେହି କେହି ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାହା ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଝିଅମାନେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା କେତେ ପ୍ରକାରେ କେତେ ରଙ୍ଗରେ ଗପନ୍ତି। ଡରି ଡରି ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ନନ୍ଦିକା ଶୁଣେ। କ'ଣ ଶୁଣେ ବୁଝେ ନାହିଁ ନନ୍ଦିକା। ବୁଝିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ବି ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ହୋଇ ପର ଘରେ ପାଦ ପକାଇ ଫେରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଜାତିକା ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କେଳା କେଳୁନି ନାଟ, ସାପ ଖେଳ, ଭାଲୁ ନାଚ, ରାତିରେ ସୁଆଙ୍ଗ, ହାରାବତୀ ହରିଣ, ଠିଆପାଲା ଗାଁ ମାଇପଙ୍କ ମେଳରେ ଦେଖିବାରେ ବାଧା ନାହିଁ। ଅଶ୍ଳୀଳ କବିତାର ଶ୍ଳୀଳ ଅର୍ଥ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, କେଳିପୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ କାନରେ ପଡ଼େ, ଲାଗେ ପ୍ରହେଳିକା ପରି। ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ, ହାବଭାବ ଇଙ୍ଗିତ, ଏସବୁ ଗ୍ରାମବାଳା ପକ୍ଷରେ ଗଳ୍ପ କି ଉପନ୍ୟାସ ପରି। ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ।
ସପନରେ ମା ଖୁଡ଼ି ଆକଟନ୍ତି, କିଲୋ ତେଣେ କାହିଁକି ଡବ ଡବ କରି ଅନେଇଛୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନାହିଁ? ସପନ ଭାଙ୍ଗେ, ଚାଉଁ କରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ଦେହ ଝିମଝିମ ହୁଏ, ଛାତି ଥରେ। ନନ୍ଦିକା ଡରି ଡରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ। ସତେ କି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି? କେଉଁ ମୁନି କି କେଉଁ ବୀରପୁରୁଷ ଧୀବର କନ୍ୟା କି ରାକ୍ଷସ ନାଗ କି ଦେବକନ୍ୟାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲା? କାହାର ପଞ୍ଚପତି ଥିଲେ, କିଏ ବେଦୀ ଉପରୁ କାହାର କନ୍ୟାକୁ ଟେକି ନେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ପୁରାଣର ଗଳ୍ପ। ପଢ଼ିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ, ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ। ଅଭିନୟ ଗ୍ରାମବାଳିକା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସାହି ମାଇପଙ୍କ କଳି, ମାଇପ କଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଓଟି ହୁଏ। ପ୍ରାଣରୁ ବଳି ଯେଉଁ ଭାଇ ଆର ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଏ ସେମାନେ ମୁହଁ ଚାହାଁଚଇ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଘଟଣା କାନରେ ପଡ଼େ, ଆଖିରେ ଦିଶେ। ନନ୍ଦିକାର ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କହେ, ମୋ ଭାଇମାନେ ସେମିତି ହେବେ ନାହିଁ। ପର ଘରେ ମୁଁ ହେବି ସର୍ବସହିଣୀ। ବଡ଼ ଯା ଥିଲେ ଗଡ଼ରେ ଶରଣ ପଶିବି, ସାନ ଯା ଥିଲେ କଳରେ ବସାଇବି।